ওকে, শুরু করছি নাকি? Good afternoon, dear student. So I'm new teacher for the specially computers. So I will taking the classes from the exam warrior. We know that. So আজকে আমরা কম্পিউটারের একটা নতুন ক্লাস আজকে আমরা ফান্ডামেন্টাল দিয়ে শুরু করব আর কম্পিউটারে আমরা বেসিক সম্বন্ধে এটা জিনিসটা জানবো। ফার্স্ট, কম্পিউটার্স। So everyone know that about computer system and their importance. So computer is, you know that computer is very important for ওকে, কম্পিউটার আজকের দিনে সব থেকে বড় জিনিস যে কম্পিউটার আজকে আমাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা ডিভাইস হয়ে উঠেছে, যেখানে আমরা কনস্ট্যান্টলি কম্পিউটার নিয়ে কাজ করছি বা কম্পিউটার আমরা সব জায়গাতে ব্যবহার করা আমরা দেখতে পেয়েছি। বা সবাই জানো যে কিছু কিছু কম্পিউটার আজকে এমন একটা জায়গাতে পৌঁছেছে যেখানে এভরিথিং ইজ ডুইং ইন কম্পিউটার্স, লাইক রিসার্চ প্লেস, office, school, colleges, everywhere use the computers. So today I will discuss about the computers. Some is the basic fundamentals of the computer systems. So first, number one is, what is computers? What is computers? So this is the first questions of the computers. Computer কাকে বলছে এটা আমরা আগে জানবো। Computers, we know that computer is a smart electronic machines and it is calculating very fast and tremendous speed input and output system. So কম্পিউটারের ডেফিনিশন যদি বলা যায় বাংলাতে, কম্পিউটার হলো একটা স্মার্ট বৈদ্যুতিক যন্ত্র যেখানে কি কনস্ট্যান্ট আমরা কম্পিউটারের দ্বারা নানা ধরনের কাজ করে থাকি, যেমন কোনো স্টোরিং ডাটা, ইনফরমেশন ক্যালকুলেশন থেকে শুরু করে সব কিছু আমরা কম্পিউটারের দ্বারা করতে পারি। অ্যান্ড ইট ইজ অলসো ভেরি স্মার্ট মেশিন ফর আস নাও. Nowadays is a computer very smart for us because we know that computers used is everywhere, and now technology develop day by day, and computer technology also develop every moment and every time. So computers, it is a very part of our life. It is also blessing for our life. So technology implement for in our lives, so we can develop our new self. Okay. So what is a computer? Computers is a basically smart electronic machine that is calculating very fast input and output system. So আমি এটাকে আরেকটু ভালো করে বলে নিচ্ছি। কম্পিউটারে কোনো কিছু জিনিস আমরা যখন কোনো ইনপুট করছি, প্রসেস, দেন আফটারওয়ার্ডস ইটস ফর দ্য রেজাল্ট ইজ আউটপুট রেজাল্ট। ওকে, তো কম্পিউটারের সম্বন্ধে আজকে আমরা যদি জানতে একটা স্ট্রাকচার আমি দিচ্ছি, যেমন ইনপুট, process, output. So basically computer works, this method is easily that follow that input, process and output. So when you give any information to the computer system, then it will be processed, then after that we can see the result in output device. Okay, so let you discuss about the input thing. সাপোজ আমরা যখন কারোর সঙ্গে কমিউনিকেট করার কথা কথা বলছি বা কারোর সঙ্গে কমিউনিকেট করছি, তখন আমরা কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি যেটা কম্পিউটার কেন বা আমরা সেটা বুঝতে পারি, বাট কম্পিউটারের ক্ষেত্রে একই জিনিস। যখন আমরা কোনো কিছু ইনপুট করছি, কম্পিউটার সেটা কি করছে, প্রসেস করছে তার মতো করে, তার ল্যাঙ্গুয়েজকে বোঝার জন্য। তো কম্পিউটার স্পেসিফিকলি কিছু কিছু জিনিস ফলো করে, যেমন কম্পিউটার কিন্তু কোনো ল্যাঙ্গুয়েজকে বোঝে না, কম্পিউটার বোঝে শুধুমাত্র তার বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ। বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ, ইট ইজ স্টার্টেড ফ্রম দ্য 0 and 1. So input, when you give the any information, like suppose you can press the any keywords from your keyboard or mouse, it will process in the CPU. That means here is CPU, and you can say the result is the monitor. I'm right here, monitor, and we can give the information from keyboard and mouse. Okay, so when you give any information through their devices, keyboard and mouse, then it will process in the CPU, then you can see the result is monitor. Okay, this is a very simple process and it is called is IPO cycle. IPO cycle.
This is called is IPO cycle. হ্যাঁ বাংলাতে সো এরপরে আমরা আলোচনা করব কম্পিউটারের পার্টস সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করছি বা পার্টস সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করব সো কম্পিউটার্স দেয়ার ইজ মেন টু পার্টস ফার্স্ট ইজ number one is hardware and number two is software. Okay, there is main two parts of the computer system that number one is hardware, number two is software. Hardware that I will discuss again. Hardware also divided by four parts like input is memory, processing, and another one is output. Okay, memory also divided by two parts. Number one, primary memory, and number two is secondary memory. Primary memory also divided by two parts like RAM, and another one is ROM. Okay, and secondary memory also divided by two parts like HDD and another one CD like DVD and pen drive, etc. Okay, so this is the first structure of the hardware system, and computer there is main two parts like hardware and software. Okay, so hardware also divided by that four parts: input device, memory, processing, output devices. Memory has also divided by two parts: primary memory and secondary memory. So now I will discussion first is the hardware. Hardware কাকে বলছি এটা আমরা একটু আলোচনা আচ্ছা আচ্ছা বাংলাতে মানে মানে ইংলিশ পড়িয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে তো তো আমরা প্রথম জানবো হার্ডওয়্যার কাকে বলছে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সম্বন্ধে এটা আমরা আগে জানবো সো বেসিক্যালি কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার বলতে একদম সিম্পল ভাষায় জানবো সেটা কি যে কম্পিউটারে যা যা ফিজিক্যালি পার্ট রয়েছে দ্যাট মিনস সিপিইউ মনিটর keyboard mouse all things that physical extensions we can see we can touch we can feel that is known as a hardware so hardware is a physical extensions of the computer system that we can see, we can touch, we can feel, that is known as a hardware. যদি এটা বাংলাতে বলা হয় তাহলে হবে হার্ডওয়্যার যে সমস্ত যন্ত্রগুলো আমরা নিজের সামনে দেখতে পাই বা ফিল করতে পারি বা টাচ করতে পারি তাকে আমরা বলছি কিন্তু হার্ডওয়্যার ওকে অ্যান্ড হার্ডওয়্যারকে আমরা দেখো চারটা ভাগে ভাগ করেছি এখানে ইনপুট মেমোরি প্রসেসিং অ্যান্ড আউটপুট সো ফার্স্ট আমরা এবার ইনপুট ডিভাইস সম্বন্ধে জানবো যে ইনপুট ডিভাইস কাকে বলছি ইনপুট ডিভাইস সেই ইনপুট ডিভাইস কাকে বলছে যদি এটা ভাবা যায় ইনপুট সো বোন যখন আমরা কোনো কিছু ইনফরমেশন কম্পিউটারের দ্বারা বা কম্পিউটারে আমরা সেন্ড করবো কার দ্বারা সেন্ড করবো পার্টিকুলার কোনো ডিভাইস আমাদের দরকার হয় যেমন কি মাউস অ্যান্ড কিবোর্ড দ্যাট ইজ ওয়ান অফ মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট এক্সাম্পল অফ দ্য ইনপুট ডিভাইস মাউস অ্যান্ড কিবোর্ড ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য ইনপুট ডিভাইস যদি এখানে বলা যায় ইনপুট ডিভাইস এক্সাম্পল ইজ আ কিবোর্ড and another one is mouse okay there is most important two example of the input device mouse and keyboard now I will discuss about the output devices আউটপুট ডিভাইস কাকে বলবো ঠিক অপোজিট মিনিং যদি করা যায় ইনপুট যার দ্বারা আমরা কোনো কিছু ইনফরমেশন সেন্ড করছি আউটপুট যার দ্বারা আমরা দেখছি যেমন কম্পিউটারে মনিটর ওয়ান অফ মোস্ট এক্সাম্পল অফ দ্য আউটপুট ডিভাইসেস monitor printer one of most important example of the output device that is also physically part of the computer system that we can touch we can feel also okay so that is one of most example of the output device monitor and printer okay now I will discuss about the memory computer memory so এই টার্মটা সকলেরই জানা যে মেমোরি কাকে বলছে মেমোরি জিনিসটা কি তো মেমোরি মানে আমরা সকলেই বাংলাতে বুঝি যে একটা স্মৃতি যেখানে আমরা কোনো কিছু ইনফরমেশন বা ডাটা স্টোর করে রাখতে পারি যেমন আমাদের হিউম্যান ব্রেনে যেখানে আমরা সমস্ত কিছু ইনফরমেশন বা ডাটা পার্মানেন্টলি বা প্রাইমারি বা যখন খুশি আমরা যেটা খুশি আমরা নিজের মতো করে ম্যানিপুলেট করতে পারি সেম অ্যাজ ইট ইজ কম্পিউটার অলসো হ্যাজ এ মেমোরি so computer memory has used to the memory particularly we can store the information permanently
আমরা কম্পিউটারে যারা কোনো কিছু ডাটা বা ইনফরমেশন যখন আমরা সেভ করি, কম্পিউটারে একটা নির্দিষ্ট মেমোরিতে আমরা সেভ করি, যেখান থেকে আমরা চাইলে সেই ডাটাকে যখন খুশি চাইলে সেটা অ্যাক্সেস করতে পারি, ইভেন যখন চাই আমরা সেই ডাটাকে ডিলিট করতে পারি ফ্রম দ্য কম্পিউটার সিস্টেম। তো কম্পিউটার মেমোরি ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্টস অফ দ্য কম্পিউটার সিস্টেম। সো মেমোরিকে আমরা আবার দুটো ভাগে ভাগ করেছি, সিম্পলি প্রাইমারি মেমোরি অ্যান্ড আনাদার ওয়ান ইজ এ সেকেন্ডারি মেমোরি। একটা প্রাইমারি মেমোরিকে আলাদা নাম বলেও ডাকা যায়, যেটা হলো কি ভোলাটাইল মেমোরি, আর সেকেন্ডারি মেমোরিকে বলা হয় নন ভোলাটাইল মেমোরি। ভোলাটাইল মেমোরি কেন বলছে, ওয়াই উই কল্ড ইজ এ ভোলাটাইল মেমোরি? বেসিক্যালি প্রাইমারি মেমোরিতে আমরা কোনো কিছু ডাটা বা ইনফরমেশন কিন্তু পার্মানেন্টলিভাবে কোনো সেভ করে রাখতে পারি না। যখন আমরা কম্পিউটার রান করছি, যখন আমরা কম্পিউটার অপারেট করছি, এভরিথিং অল ওয়ার্ক ডুইং ইন প্রাইমারি মেমোরি। যখন কোনো কিছু ডাটা আমরা সেভ করব, পার্মানেন্টলি আমরা সেভ করতে চাইছি আমার কম্পিউটারের মধ্যে, তখন কিন্তু আমরা সেকেন্ডারি মেমোরিতে আমরা স্টোর করি ব্যাপারটাকে। তো যখন আমরা চাই সেই সেকেন্ডারি মেমোরি থেকে আমরা কোনো ডাটা বা ইনফরমেশন সেটা আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি। সো প্রাইমারি মেমোরি হ্যাজ অলসো দেয়ার ইজ টু পার্টস, there is RAM and is a ROM. So basically RAM there is full form is random access memory, another one is read only memory. Okay, so secondary memory is also called auxiliary memory or non-volatile memory. Here we can store the data or information permanently when we want to access anytime. Okay, so কিছু কমেন্ট এসছে হয়তো। আচ্ছা, সিলেবাস 7টা চ্যাপ্টার আছে স্যার, 7টা চ্যাপ্টার আছে। আচ্ছা, ওকে। So secondary memory has also, there is two port, that is the HDD, that means hard disk drive, that is a stand for of the hard disk drive. Okay, then another is CD and DVD. It is also it is also has a full form that compact disc, and DVD is also full form digital versatile disc. তো এটা হার্ডওয়্যার সম্বন্ধে আমরা বললাম, তো আমি এবার একটু সিপিইউ সম্বন্ধে বলবো। সিপিইউ সফটওয়্যারটা পরে করছি নাকি? ওকে, সো আমরা আজকে একটু সিপিইউ সম্বন্ধে জানবো। অ্যান্ড আমরা এটা জানি যে সিপিইউকে ব্রেন অফ দ্য কম্পিউটার বলা হয়। সবাই জানি যে কম্পিউটার ব্রেন অফ দ্য কম্পিউটারকে আমরা বলছি সিপিইউ। সিপিইউ ইজ স্ট্যান্ড ফর দ্যাট সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। সো সিপিইউকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করছি এখানে। ফার্স্ট ALU অ্যান্ড MU অ্যান্ড CU। ALU, MU অ্যান্ড CU, এই তিনটা টার্ম কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। সিপিইউ যখন আমরা কোনো কিছু ইনফরমেশন আমরা সিপিইউতে প্রসেস করছি, এই তিনটা প্রসেস কিন্তু আমাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হয়ে গেছে। যেমন কোনো কিছু অ্যারিথমেটিক বা লজিক্যালি বা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের জন্য কিন্তু কোনো যখন ইনফরমেশন আমরা কম্পিউটারে পুট করি, তখন কিন্তু ALU, দ্যাট অল ফাংশন ডান ইন ALU, দ্যাট মিনস অ্যারিথমেটিক লজিক্যালি ইউনিট। অ্যান্ড আনাদার ওয়ান ইজ মেমোরি ইউনিট। কম্পিউটারকে আমরা যখন বললাম যে কম্পিউটার ইউ ক্যান সেভ দ্য ডাটা, কম্পিউটার কী করছে তখন তার ডাটাকে বা কোনো কিছু জিনিসকে সেভ করার জন্য মেমোরি ইউনিট ইউজ করছে, ঠিক আছে। আর কন্ট্রোল ইউনিট কী করে, সমস্ত কিছু অল হার্ডওয়্যার ফাংশন, সফটওয়্যার ফাংশন, অল থিংস আর কন্ট্রোল ফ্রম দ্য কন্ট্রোল ইউনিট। সো বেসিক্যালি সিপিইউর মধ্যে তিনটা পার্ট আমরা দেখতে পাই, যে ALU, MU অ্যান্ড CU, যেখানে কি করছে ALU অল অ্যারিথমেটিক, লজিক্যাল অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন সমস্ত কিছু ALUর মধ্যে ইউজ করছে। আর MU, দ্যাট মিনস মেমোরি ইউনিট, যেখানে কি করছে কোনো কিছু পার্টিকুলারলি কোনো কিছু আমরা ডাটা যখন সেভ করছি কম্পিউটারের মধ্যে, তখন কিন্তু মেমোরি ইউনিট ইউজ করে। অ্যান্ড আনাদার ওয়ান ইজ CU, দ্যাট মিনস control unit, that all hardware function and software function control through this CU. আচ্ছা, ALU arithmetic logical unit and CU এটা memory unit, control unit and arithmetic logical unit. That is the all full form of the ALU, MU and CU. সো বেসিক্যালি সিপিইউতে আমরা এই তিনটে ভাগে সমস্ত কিছু কাজগুলো হয়ে থাকে,
ঠিক আছে, আর কিছু দেবো? হ্যাঁ, সো এরপরে আমরা আসবো যে কিছু ইনফরমেশান নিয়ে, যে কম্পিউটার কিভাবে কাজ করছে ইনফরমেশনটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। যে যখন আমরা কোনো কিছু কম্পিউটারে ইনফরমেশন দিই সেটা কোন প্রসেসে কাজ করছে, আমরা সেটা একটু আরেকবার ফিরে আসছি। সাপোজ আমি একটা কোনো কিছু কম্পিউটারে ইনফরমেশন আমরা সেটা পাঠালাম, দেন সাপোজ ইনপুট করলাম কোনো কিছু ইনফরমেশন। কম্পিউটার সেটাকে সবসময় কিন্তু রিড করার চেষ্টা করে যে তুমি কি ধরনের ইনফরমেশন পাঠিয়েছো আমাকে। বাট কম্পিউটার অলসো নোন দ্যাট বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ। এবার আমরা যদি প্রশ্ন করি যে কম্পিউটার তাহলে সব কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ কি জানতে পারে, বাংলা, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, অনেক ল্যাঙ্গুয়েজে, তাহলে সব কিছু কি জানা সম্ভব? নো, কম্পিউটার অনলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ। বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ স্টার্ট উইথ 0 and 1। এটা নিয়েই কিন্তু কম্পিউটার সমস্ত কিছু ডাটা স্ট্রাকচার বা কম্পিউটার সমস্ত কিছু বুঝতে পারে, 0 and 1। এছাড়া কিন্তু কম্পিউটার ইজ নাথিং। কম্পিউটার উইদাউট হেল্প ছাড়া, কম্পিউটারে যদি ইনস্ট্রাকশন আমরা না দিই, কম্পিউটার কোনো ধরনের কোনো কিছু কাজ করতে পারে না। সাপোজ উই নো দ্যাট কম্পিউটার ইজ ম্যানমেড। কম্পিউটার মানুষের দ্বারা সৃষ্টি। কম্পিউটারে যা যা অপারেট আমরা করি না কেন সেটাই মানুষের দ্বারাই করে থাকি। বাট কম্পিউটারকে উইদাউট ইনস্ট্রাকশন ছাড়া কম্পিউটার কোনো ধরনের কাজ কিন্তু করতে পারে না। সাপোজ কম্পিউটার আমরা যখন আমরা কোনো কিছু ইনপুট প্রসেস করছি, কম্পিউটার সেখানে তার 3টে পার্ট রয়েছে, আমি আগেই ডিসকাশন করেছিলাম, ALU, CU অ্যান্ড MU। এই 3টে প্রসেসে কম্পিউটার ইউজার কী ধরনের ডাটা ইনফরমেশান সেন্ড করলো, সেটা কি করলো, CPU সেটাকে রিড করার পর তারপরে কয়েক মিলি সেকেন্ডের মধ্যে সেটা প্রসেস করে সেটা কি করছে, আউটপুটে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমরা সেটা বুঝতে পারি, হ্যাঁ কম্পিউটার এটা আউটপুট করেছে। এর মাঝে আরেকটা জিনিস আছে, কম্পিউটার চাইলে আমরা যখন আমরা কোনো কিছু জিনিস ডাটা আমরা যখন ইনফরমেশন স্টোর করতে চাই, সেখানে কিন্তু কম্পিউটার MU, দ্যাট মিনস মেমোরি ইউনিটের মধ্যে সে ডাটা বা ইনফরমেশনটাকে এখানে সেভ করার চেষ্টা করে। সো কম্পিউটারের মধ্যে আমাদের যেগুলো জিনিস জানার খুবই দরকার, যে হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটা আমি হার্ডওয়্যারটা আজকে আলোচনা করলাম, নেক্সট ক্লাসে অবশ্যই আমি সফটওয়্যারটা আলোচনা করব। তো হার্ডওয়্যারের মধ্যে যে জিনিসগুলো রয়েছে সেটা আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি যে কম্পিউটারে উইদাউট ইনস্ট্রাকশন ছাড়া কোনো কিছু কিন্তু কাজ কম্পিউটার কিছু করতে পারে না। উইদাউট ইনস্ট্রাকশন কম্পিউটার হ্যাজ নাথিং টু ডু ওয়ার্ক এনিথিং এলস। সো ইনপুট is a processing device or CPU, and we can see the result in output device like monitor and CPU. So another one part of the hardware system is processing, is also used, that CPU is central processing unit. স্যার এটাই আজকে হোক। সো স্টুডেন্ট আজকের জন্য আজকে এতটাই থাকলো। নেক্সট ক্লাসে অবশ্যই আমি সফটওয়্যারের ক্লিয়ারিফিকেশনটা অবশ্যই আমি করে দেবো। তো থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস। ফুল ফর্মগুলো লিখে দিন স্যার। আচ্ছা, ভোলাটাইল ইজ নন ভোলাটাইল, স্যার পাশে লিখে দিন। আচ্ছা, র্যাম অ্যান্ড রমের ভোলাটাইলগুলো আর নন ভোলাটাইল। আচ্ছা, নন ভোলাটাইল যদি বলা যায়, প্রাইমারি মেমোরিকে আমরা সবসময় জানি ইজ আ ভোলাটাইল মেমোরি, এটাকে আমরা বলছি ভোলাটাইল মেমোরি। অ্যান্ড সেকেন্ডারি বলছি নন ভোলাটাইল মেমোরি। ওকে, আর কিছু আছে? র্যাম রম কোনটা মেমোরির নন ভোলাটাইল? র্যাম অ্যান্ড রম দুটোই কিন্তু ভোলাটাইল মেমোরি, বাট কিছু কিছু সময় আমরা রমকে আমরা অক্সিলারি মেমোরি বা নন ভোলাটাইল মেমোরি বলি। সেটা আমি কিন্তু নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব, কেন আমরা রমকে নন ভোলাটাইল মেমোরি হিসাবে বলে রাখি কিছু কিছু ক্ষেত্রে, বাট নন ভোলাটাইল বলার কিছু কারণও আছে। বাট এটা কিন্তু আবার প্রাইমারি মেমোরির মধ্যে একটা পার্ট, ঠিক আছে? সেটা আমি নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করিয়ে দেবো। আচ্ছা, আর কিছু? HDD ফুল ফর্ম থাকছে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, দ্যাট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ HDD। হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, দ্যাট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ HDD। আচ্ছা,
You know that CD, compact discs, and DVD, digital versatile discs. ডিজিটাল ভার্সেটাইল ডিস্ক। আচ্ছা, আমি শর্ট ফর্মগুলো আমি আপনাদের অ্যাপে দিয়ে দিলে সব থেকে বেস্ট হবে। আপনাদের অ্যাপে দিয়ে দেবো, সেটা এখান থেকে আপনারা সমস্ত কিছু ক্লিয়ারিফাইগুলো হয়ে যাবে। ঠিক আছে? আসল কথা, আমার বাংলা ইংলিশ নিয়ে খুব কমিউনিকেশন